बंधुगण 29 मार्च 2025 को लगवाक जाऊँगी यही वर्षर प्रथम सूर्यपराग एवं यही दिन मधु अमावास्या बा चैत्र अमावास्या पड़ुअछि। खास कथा हला यही दिन ठारू शनिंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउअछि। यही दिन शनि स्वराशि कुंभ राशि छाड़ी मीन राशि को गोचर करने को जाउछंती। दिने कि दी दिन नुहे पूरा 30 वर्ष पर शनि मीन राशि को गोचर करने को जाउछंती, जहा फल राशि चक्र थिबा 12 गोटी राशि रे किछि ना किछि प्रभाव देखिबाकू मिलिबो। शनिंकर एही चलन केवल राशि नुहे बरं देश दुनिया को मध्य प्रभावित करने जाउछि। एही गोचर हेबा फल 7 गोटी राशिर जीवन पूरापूरी बदलिबाकू जाउछि एवं 5 गोटी राशिर जीवन पूरापूरी बर्बाद होबाकू जाउअछि। एही 5 गोटी राशि रे महासंकट पड़िबाकू जाउअछि। बंधुगण एही वीडियोटी बहुत खास होबाकू जाउअछि, तेणु करी वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। वीडियोर शेष में किसी उपाय मध्य जानिबाकू पाइबे, जहाद्वारा आपणकर समस्त दुर्भाग्य समस्त समस्या दूर हो जिवो। बंधुगण आपण मिठा बांटिबाकू प्रस्तुत हो जातु, कहीं ए वर्ष रे प्रथम थर दीर्घ 175 वर्ष पर 29 मार्च को एमिति एक संजोग बनुअछि कि जो दिन सूर्यपराग लागुअछि ताहा सह शनिंकर राशि परिवर्तन मध्य सेही दिन हेबाकू जाउअछि एवं एही दिन शनिवार अमावास्या मध्य हेबाकू जाउछि। 29 मार्च को लागुथबा सूर्यपराग रे एही 7 गोटी राशिंकर भाग्य पूरापूरी बदलिबाकू लागिबो। एही 7टी राशिर भाग्य सुना भली चमकिबाकू जाउअछि। एही 7 गोटी राशिर जीवन रे धन मान सम्मान सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्यर प्राप्ति हेबाकू जाउअछि। शास्त्र अनुसार एही 7 गोटी राशिर भाग्य पूरापूरी बदलिबाकू जाउअछि। ना केवल एमानकर नवग्रह एमानकर साथ देबे बरं एमानक जीवन रे अपार खुशी और सफलतार रास्ता देखैबाकू जाउछंती। एही सूर्य पराग परे एही राशि मानकर जीवन रे धनर वर्षा हबो। एमानक जीवन रे धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जिवो। एही 7 गोटी राशिर लोक एही सूर्य पराग परे जेउ निर्णय नेबे जेउ निष्पत्ति नेबे सेथिरे सेमाने सफलता अर्जन करिवे। चाकरी एवं व्यवसाय क्षेत्र में अचानक एमानकर लाभ प्राप्त होब। हिंदू पंचांग अनुसार यही सूर्य पराग परठारु यही 7 गोटी राशिर भाग्य बदलिबाकू जाउछि। परंतु यही दिन अमावास्या पड़िबो, ता सह शनि मध्य राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती। तेणु करी शनिकर राशि परिवर्तन हेबा द्वारा 5 गोटी राशि रे यार विषाक्त प्रभाव देखिबाकू मिलिबो। 29 मार्च को हेबाकू थिबा सूर्य पराग यही 5 गोटी राशिंक जीवन रे असुविधा एवं अनेक विपद आनिबाकू जाउअछि। यही 5 गोटी राशि रे धनहानि हेबाकू जाउअछि। परिवार रे अशांति शारीरिक पीड़ा आदि अनेक कष्ट मिलिबाकू जाउछि। चाकरी और व्यवसाय क्षेत्र में हानि हेबा सहित अपमान और अपयश मध्य मिलिबाकू जाउअछि। बंधुगण प्रत्येक राशिर शुभ अशुभ विषय जानिबा पूर्व 29 मार्च को हेबाकू जाउथिबा सूर्यपराग विषय जानि नियंतु। केते समय केते समय मध्य सूर्यपराग हबो, एही समय मध्य कौन नियम पालन करिवे, केते समय हांडी छाड़ हब, सबकिछि गोटे गोटे करी जानिबा। बंधुगण ए पर्यंत जदि आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले एबे ही शुभ मुहूर्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। बंधुगण ताहले आसंतु जानिबा एही दिन सूर्यपराग केते बेले आरंभ हब और केते बेले समाप्त हब। एही दिन केउ उपाय कले जीवनर समस्त दुख कष्ट समाप्त हब, आपनकु समस्त प्रकार दुख और समस्यारु मुक्ति मिल जिवो एवं आपनकु सुख समृद्धि मान सम्मान प्राप्त हब। एवं जानिबा सूर्यपराग दिन केउ भूल न करिबा उचित, जहाद्वारा आपनकु बहुत गुड़िए समस्यार सामना करबाकू पड़िथाए। कहीं जनातरे हो कि अजाणतरे हो, जदि आपण एही सूर्यपराग दिन एही सबु भूल करि दियंती ताहले आपनकु दुख समस्यार सामना करबाकू पड़ि पारे। आगामी जीवन रे आपनकु दरिद्रतार सामना करबाकू पड़ि पारे। बंधुगण मानि नियंतु जदि आपणकर व्यवसाय ठीक रे चालू नाही, आपणक जीवन रे धन आसीबा बंद हो जाइछि, व्यापार रे अनेक क्षति होउछि, आपणकर व्यवसाय वर्तमान पूर्व अपेक्षा बहुत स्लो चालुछि, आपणकर भाग्य आपणकु साथ दउ नाही, आपण सर्वदा बीमार रे कष्ट भोगुचंती, आपणकर देह सदा सर्वदा खराब होउछि, आपणक उपरे कोनोसी व्यक्ति कला जादू करिअछि किंबा गुणीगारेडी करिअछि, आपणकर जहा भी समस्या थाउ ज्योतिष अनुसार सूर्य पराग दिन आपण जदि उपाय करुछंती ताहले एहार लाभ तुरंत प्राप्त होइथाय।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଓ ସମସ୍ୟାରୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହ ଜାଣିବା କେଉଁ 7ଗୋଟି ରାଶି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ 5ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଓ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସ୍ୱହୃଦୟରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମାମୁଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ମହାସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଶନିବାର ଦିନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଅଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ସମସ୍ତ ଦୈବିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ରି 9:01 ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 2:02 ହେବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କାନାଡ଼ା, ବେଲଜିୟମ, ବ୍ରାଜିଲ, ଡେନମାର୍କ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଦି ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତ ଉପରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସମସ୍ତ ରାଶିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ଉପାୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ଉପାୟର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନକ୍ଷତ୍ର କିମ୍ବା ରାଶିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପୂରାପୂରି ପ୍ରଭାବ 12ଗୋଟି ରାଶି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ବଳବାନ ଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ 29 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଲାଗିବ, ଏହି 7ଗୋଟି ରାଶିରେ ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି 5ଗୋଟି ରାଶିରେ ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଥାଏ, ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଲାଗିବ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ କରିବା ଅନୁଚିତ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ, ଭଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ, ପୂଜାପାଠ କରିବା ଅନୁଚିତ, ସ୍ନାନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବେ ନାହିଁ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଚୁଟିରେ ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ କୌଣସି ଚାକୁ ଛୁରୀ ଆଦି ଲୁହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଧନହାନି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି ତାହେଲେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷଦୋଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କରଜ ନେଇଛନ୍ତି, ଋଣ ଭାରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ନେବେ ଏବଂ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠି ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ମୁଠି କର୍ପୂର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ସୂତାରେ ପୁଟୁଳି କରି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଏହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସ୍ନାନ କରି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ବା ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ମୁଖ କରି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପଛକୁ ନ ଦେଖି ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ନଡ଼ିଆକୁ
ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ 7 ଥର ଲେଖାଏଁ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ 7 ଥର ଲେଖାଁ ଉତରାଇ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଏହି ନଡ଼ିଆକୁ ତାର ଆଗ ଦିନ ବା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତା ସହ ଘରେ କାହାର ବି କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ଟଳିଯିବ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରଦିନ ଯଦି ଘରକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଁଳା ଗଛ ଆସେ, ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପରିବାରରେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧନଗତ ସମସ୍ୟା ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବା ସହ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ, ଘରେ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁକିଛି ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ 7ଗୋଟି ରାଶି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଠାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ଚମକିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ସେହି 7ଗୋଟି ରାଶି ହେଲେ ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ଓ ମକର ରାଶି। ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପାର ଖୁସି ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ହେବା ସହ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନିଦେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମିଶି ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଧନର ନୂତନ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଜୀବନରେ ଅପାର ଖୁସି ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ତା ସହ ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତି କରିବ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସୁଖଦ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଋଣଗତ ସମସ୍ୟା ସବୁକିଛି ଚାଲିଥିଲା, ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବା ସହ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ପରିବାରରେ ଅନେକ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗଠାରୁ କିଛି 5ଗୋଟି ରାଶି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ରାଶିମାନେ ହେଲେ ମେଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଏହି ଦିନଠାରୁ ହେବା ପରଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନିଙ୍କର ଢେଇଁଆ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର 7.5 କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ରାଶିମାନେ। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଏହିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି, ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ଅପମାନ ଅପଯଶ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଧନହାନି, ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପଯଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏହି 5ଗୋଟି ରାଶି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ଗରିବ ଲୋକକୁ, କୌଣସି ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ସୁଇପର ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଛତ୍ରୀ ବା ଛତା ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କିଛି ଉପାୟମାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।